ಪ್ರೀತಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ 11 ಪಾಠದ ಹೆಸರು ವೃಕ್ಷಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಜೀವನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮರ, ಪ್ರೇಮಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮರಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೃಕ್ಷಪ್ರೇಮಿ तिम्मक्का। एक पाठ में सालुमर्दा तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्वक सहयोग दे सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಪ್ರೇಮಿಕ ಪರಿಚಯ ದಿಯಾ ಹೈ. ಒಬ್ಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. जिससे बच्चों पर्यावरण की रक्षा करने में, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. अपनी निष्ठापूर्वक सहयोग से दे सकते हैं. ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತಾಬ್ सालुमर्दा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है. कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है. समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बना गई है. इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पाए. तिम्मक्का का जन्म तुमकूर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहಳ್ಳಿ में हुआ. उनके पिता चिक्करंगಯ್ಯ और माता विजयम्मा थे.
तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बापा मेहनत मजदूरी करने हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। वे भी हना पड़ा थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक खौर के लिए खड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चे के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तू पुत्र के सागे माँ बापा को लोगों की निंद सुनानी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्त पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुख हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों में निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंगस्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेल लगा था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचाने, बढ़ाने की बात सोची। यहाँ काम आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने उलीकल और कुंदूर के बीच के 4 किमी के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಸಾಲು ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ.
तिम्मक्का एक साधारण और अनपढ़ा महिला थी। उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो कदम उठाए उसे दुनिया के लोगों बहुत आश्चर्य की दृष्टि से खेलते हैं। उनके इस महान कार्य के लिए लोगों खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। कर्नाटक सरकार में उन्होंने अपने पुरस्कारों में सम्मानित किया है। आमतौर पर समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। ऐसे में तिम्मक्का की जितनी भी तारीफ की जाए वहाँ कम ही होगी। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिले के कक्केनाहल्ली गांव तहसील में हुआ था। इनके पिता का नाम बिक्कला चिक्कಯ್ಯ और माता का नाम विजयम्मा था। तिम्मक्का के माता पिता मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तिम्मक्का के पति बिक्कला चिक्कಯ್ಯ एक अनपढ़ा किसान थे। हे दंपति निसंतान होने के कारण सन 205 में उमेश बियन पुत्र के रूप में अपनाया, जो आजकल उनकी देखभाल कर रहा है। इदिಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿಂದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಓ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು। ಏನಾಗಿದ್ರು? ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋವಂಥವ್ರು ನಾವೇತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಇವರು ಕೂಡ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು।
ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಅವರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮರಗಿಡಗಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೂಗಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೆರಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಪ್ಪ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೇ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಊರನ್ನು ವನವಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಾಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲು ಮರ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಯಿತು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ದ್ರವಿಡ ದಾಸೋಹಿಗಳು, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಮಠ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುಗಳು ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರತಿಮ್ಮವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಇವರು ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಲುಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಲುಮರತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಮಹಾನ್ ಕಲಿಗಳು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಘನತೆಯುತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪತಿ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ರೈತನಾಗಿದ್ದ. ದ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು IT BT ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ದೋನೋಸೆ, ಇವರೆರಡು ಜನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ, ಫಾರ್ಮರ್. ರೈತ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ರೈತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶ ಕಾಯುವವನು, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಇವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೀರು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಈ ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈತ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈವವಶಾತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ದತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು? ಪುಣ್ಯವಂತರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಆ ಒಂದು ಊರಿನವ್ರನ್ನ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕವರು ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 2005ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇಂದು ಉಮೇಶ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತೊಡಗಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕವರು ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕನ್ನಡದ ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೊಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಮಿಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸಲ್. ಮಿಸಲ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೌರ್. ಒಂದು ತುತ್ತು. ಒಂದು ತುತ್ತು. मेहनत. मेहनत मतलब क्या है? परिश्रम. मेहनत ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ. इतंजम. इतंजम व्यवस्थे. इतंजम व्यवस्थे. तरसाना. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಚಟಪಡಿಸುವುದು. 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 ರಹಾಗ್. ರಹಾಗೀರ್ ಪಾದಚಾರಿ. ರಹಾಗೀರ್ ಪಾದಚಾರಿ. ಮುಸೀಬಾತ್.
ಮುಸೀಬಾ, ಸಂಕಟ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು.